غلطی کا جو ازالہ ہے نا، مرزا صاحب نے غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے، اور وہ اتنی گھمن گھیری ہے کہ وہ کتاب کوئی بندہ ان میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کتاب میں یہ بات کہی گئی ہے اور مجھے سمجھ آ گئی. ایسی پوانٹنی دی ہوئی ہے مرزا صاحب پوانٹنی نے. دی ہوئی ہے، اور جب ساری پوانٹنیاں سنبھالی جاتی ہیں تو اگلا جملہ پتہ ہے کیا آتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ سے بہتر نبی ہوں. محمدی عیسیٰ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پرانے والے عیسیٰ سے بڑھ کر ہے. لو جی بندہ کہندا ہے ہن ایدی بھی میں طویل لباں. تو ہاں ہاں مصیبت تو ہے یہ بھائی، وہ تحریریں نہیں ہیں، تو جنجال پورا ہے، تو جنجال اس پورا. لیے اس کے لیے بڑا صبر چاہیے. اسی لیے میں ضیاء رسول کو اس کی عمر کل پوچھ رہا تھا، یہ 20-30 سال 33 سال کے بندے کو نہیں وہاں کا ان کا لٹریچر سنبھال سکتا. 40 سال کا ہوئے گا، پھر اس کے بعد آہستہ 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 کچھ بابے اس کو ملنے شروع ہوئیں گے، ایک ایک بات اکٹھی کرنی شروع کرے گا، پھر جا کے موضوع پہ پہنچے گا. نہیں پہنچے گا کبھی بھی نہیں. ہاں یہ ہے کہ وہ پڑھ کے صبر کرنا شروع کر دے گا کہ پھر یہ ایسے ہی ہوگا، پھر آگے جائے گا کہے گا پھر یہ بھی ایسے ہی ہوگا، یہ بھی ٹھیک ہوگا. وہ بھی بندہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا ذرا آپ مزاج. دیکھ ورنہ یہ 40 سال سے اوپر تھے، مولوی محمد علی لاہوری 40 سال سے اوپر ہے، آپ کے سارے کابرین 40 سال اوپر. ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کے مرزا صاحب کی تحریریں پڑھتے رہے ہیں، کسی نتیجے سر تک میں نہیں پہنچے. 40 سال کے بعد، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میں نتیجے پہ پہنچا ہوں، کیونکہ میں نے غیر احمدی علماء کو بھی اس میں شامل کیا ہے. وہ بھی مولانا اسحاق بھی ایک حد کس تک نتیجے پر جاتے ہیں پہنچے ساتھ ساتھ، پھر غامدی صاحب بھی ایک حد تک کس ساتھ ساتھ نتیجے پر جاتے ہیں. پہنچے تو کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ وہی تو بتانا ہے، لیکن اب میں وہ تیار ہو کے بتاؤں گا. آپ کے حسینی صاحب کے ساتھ مل کے 5 پوائنٹ تیار کیے تھے، وہ بس آپ کو بتانے تھے، یا بھائیوں نے وہ بات اگر بولنے ہی نہیں آپ دی. کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں نا، اگر آپ کسی نتیجے پر پہنچ گئے ہیں تو ناشتے سے زیادہ غسل سے زیادہ یہ ضروری بات ہے. زندگی کا کیا پتا ہے، وہاں غسل خانے میں گر کے مر جائیں. بتا دیں بات کون بتائیں اور بات نہیں کس سر، نتیجے وہ پر آپ ابھی نہ پہنچے ہیں. ٹیمپو نہیں بن رہا، وہ جب بنے گا نا ماحول تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا. چلیں آپ نے پوچھ لیا تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں. اچھا عامر صاحب، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نا ختم نبوت جو ہے نا، وہ چاہے کسی بات کو کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، وہ شخصی ختم نبوت ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چاہے کسی نے ماننی ہے چاہے نہیں ماننی، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اب ختم جہاں پہ مہر کا مقصد لیا جاتا ہے نا، وہ موروں کی بھی انہوں نے اب دو مارکیٹ میں اس کی بھی چلتی ہیں کہ ایک مہر تصدیق ہے جی، تمام پرانے انبیاء کی تصدیق کرتی ہے، کیونکہ تورات اور اس کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کی تصدیق نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، مہر تصدیق بھی کر دیتی ہے تمام پرانے نبیوں کی، قرآن پاک تصدیق کر دیتا ہے. اچھا، مہرے جو آپ لوگ مطلب لیتے ہیں کہ یہ سیل والی مہر ہے، جیسے گورنمنٹ لفافوں کو سیل کر دیتی ہے کہ اب اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اس کی وہ والی مثال بھی لی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے نا، ہم نے اس کو آسان کرنے کے لیے نا کہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کمالات نبوت جو ہے نا جی، پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ کمالات نبوت جاری ہیں. یہ اس کو مولانا نہیں پہلا پوائنٹ کلیئر نہیں ہوا. پہلا پوائنٹ کون سی اچھا مہر جی، ہے اب پھر؟ اس میں مور میں یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو پرانے نبی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، جو اور کوئی نیا نبی بھی نہیں آئے گا. بس اگر ختم کرنا ہے، سیل کرنا ہے تو پھر پورا سیل کرنا ہے. پھر اگر مگر کر کے نہیں ہوتا ہے. آپ کسی نقطے پر پہنچے ہیں تو بغیر اگر ہاں، مگر کے بغیر بتائیں نا. اگر مگر کے جو ہے نا، نہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے نہ ہی کسی اور نبی نے آنا ہے. ٹھیک ہے. سیل اور کون سی ہے، سیل والی کہ سٹیمپ والی؟ سیل والی مور ہے نا، سیل سٹیمپ سیم ہے. ٹھیک ہے. نہیں سیل اور سٹیمپ تو فرق ہے نا. سٹیمپ تو تصدیق کے لیے ہوتی ہے، ہاں، سیل بند سیل کرنے کے بند لیے بھی ہوتی ہو گئی ہے نا، تو پھر سیل بند کا مطلب ہے کہ پھر سیل بند ہے. اگر ختم نبوت کو مکمل بند کرنا ہے تو پھر مکمل بند ہے، نہ پرانا نہ نیا. ہے. پھر اگر مگر میں کہتا ہوں پھر اگر لے کے بیٹھ تو جاتے یار ہیں کوئی تو لفظ استعمال کرنا ہے نا. اب میں تعلق کتنے لفظوں سے 10 لفظوں کا پھر بوجھ اٹھا کے آپ کے پاس آؤں گا. مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی نتیجے جی پر پہنچ گئے ہیں تو وہ نتیجہ بتا دیں، لیکن اس میں اگر مگر نہ ڈالیں. اچھا کہیں کہ یہ مرزا صاحب کہنا چاہتے اچھا جی ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، جی مجھے جی. سمجھ آ تو گئی. نہ نیا نبی ابھی دیکھ لو اگر کے بغیر، نہ نیا نبی اگر کے بغیر، نہ پرانا نبی اگر کے بغیر. ختم، کہانی اوور. ٹھیک ہے. اگلا پوائنٹ،
कमालात नबूवत जो है ना कि वो जारी हैं, जिसमें को आप मुबशरात भी कह सकते हैं, और मुबशरात की भी आगे 100 किस्में हैं। अगर कहते हो तो थोड़ी सी बता देता हूँ, कशफ, इल्हाम, रोया, एक बात मुझे कर लेने दें, फिर आपने आप किस में बताइएगा, मैं कितने जाना है, मैं सिर्फ ताड़ी गल सुन के हैं अपने वाटर साहब दी। ये जो मोहर और ये और वो आप खत्म नबूवत का कर रहे हैं, इसका भी मुझे आप जवाब दे दें हजरत साहब के लिटरेचर से। हजरत साहब ने कहीं भी खत्म नबूवत के लिए लफ्ज मोहर इस्तेमाल किया है कि नबी करीम मोहर हैं तमाम नबियों पे? हजरत साहब ने 1000 जगह अगर लफ्ज खत्म नबूवत इस्तेमाल किया है, उसका यही मानी लिया है नबियों को ख़त्म करने वाला, ख़ातमुन नबीयीन, आखिरी नबी। आप मुझे साबित करके बता दें कि हजरत साहब ने फलां जगह पे लिखा हुआ है खत्म नबूवत का मोहर है, नबियों की मोहर, इसको बहुत खत्म। प्यारी बात की है। दूसरी आपका बात point दूसरी ले बात लिया दूसरी हमने, बात एक यहाँ मुझे पे बात रुक कर जाओ। लेने दें, ठहर दें। दूसरी बात ये जो आपकी बराडों पे मैं जाता रहता हूँ, ये आपकी सैफी की बराड हो गई, नादर की बराड हो गई, दूसरे तीसरों की बराडें हो गई, यहाँ पे आप वो या बनी आदमा या वो उसकी वो सूरत पेश करते हो 35 नंबर, क्या मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है। क्या हजरत साहब ने अपनी नबूवत को साबित करने के लिए अपने पूरे लिटरेचर, बार बार मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, पूरे लिटरेचर में कहीं इस आयत को इस्तेमाल किया है जिससे कौन सी वाली? आप उनकी नबूवत जबरदस्ती साबित करने पर तुले नबी हुए हो? सदीक शहीद साले क्या वाली? जिस शख्स का दावा नबूवत है, उस शख्स ने जब लोगों ने कहा कि तुम झूठे नबी हो या फलाने हो, तो उसने अपने आप को प्रूव करने के लिए कि मैं सच्चा नबी हूं, इस आयत का हवाला दिया। कौन सी वाली आयत का? नबी सदीक शहीद साले वाली का? या बनी आदमा, तुम जब तुम में रसूल आवे, तो जरा आवे खिंच के नहीं करते हो, आवे जावे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ कि हजरत साहब ने अपने पूरे लिटरेचर में कहीं अपनी नबूवत साबित करने के लिए इस आयत का हवाला दिया है, तो मुझे दिखाने मैं उनको नबी मानूंगा। दूसरी बात जो मैंने आपसे की है वो ये है कि हजरत साहब के पूरे लिटरेचर में से मुझे बता दें कि ख़त्म नबूवत का मतलब है नबियों की मोहर, ना कि ख़त्म। आप ना खातिम से, ना खातुम से, ना खातिम से ये साबित कर सकते हैं हजरत मसीह मऊद का। बात चलेगी हजरत मसीह मऊद की, ना मौलवी मोहम्मद अली की, ना किसी और खलीफा सानी की, कि मौलवी मोहम्मद अली खातम का ये तर्जमा कर रहा है तो इसलिए हम ये करेंगे। हजरत साहब ने अपने लिए ये इस खातमुन नबीयीन का क्या मतलब लिया है और क्या वजाहत की है, वो मानी जाएगी। अच्छा, वो बता दें कहाँ बस। का है मोहर, अब बता दें बस। अब आप 3 लफ्जों में वो बता दें, फिर मजमून आगे चले। ताकि हजरत साहब ने खातमुन नबीयीन का मतलब लिया है नबियों को ख़त्म करने वाला आखिरी नबी, जिसके बाद कोई नबी नहीं। हजरत साहब ने कहीं नहीं कहा खातमुन, इसका ख़त्म का मतलब मोहर है। ये बात आपने मुझे हजरत साहब के लिटरेचर से दिखानी है। बिल्कुल कि सही देखो हो जी, गया। हजरत साहब कह रहे हैं मोहर है ये, इससे मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सही नबी बात खत्म आप हो कर गए, रहे हैं। नबी आते रहेंगे। और फिर उसके साथ उन्होंने वो या बनी आदमा वाली आयत पढ़ के अपने आप को जस्टिफाई किया है कि मैं नबी हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप अपना पॉइंट यहाँ पे बस आप क्लोज कर रहे हैं। फिर अब मुझे हवाला आप ये ना कीजिएगा, एक गलती का इजाला में ये कह रहे हैं, हकीकत उल वही में वो कह रहे मैं हैं। कोई हवाला नहीं, मैं आपकी बस स्टेटमेंट को ले रहा हूँ, और आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमने हजरत मसीह मऊद से साबित करना है, हमने कहीं और से नहीं करना, ना ही खिलाफत से, ना ही कहीं और से, सिर्फ कुरान शरीफ और हजरत मसीह मऊद और दीनी किताबें। ठीक हो गया? नहीं, अभी 1 मिनट ठहर जाए, 1 मिनट ठहर। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया ना जी कुरान मजीद से, मैंने ये कहा है, मैंने ये नहीं कहा साबित आप करें, आप तो उससे कर रहे हैं ऑलरेडी साबित, वो या बनी हुई आदमा वाली आयत से साबित करते हैं आप, ये तो आपके वो है। मैं ये कह रहा हूँ क्या हजरत मसीह मऊद ने भी खुद को उस आयत से नबी साबित करने की कोशिश की है अपने पूरे लिटरेचर में? ये मेरा आपसे सवाल है। या हजरत मसीह मऊद ने कहीं खातमुन नबीयीन का मतलब ये लिया है नबियों की मोहर? ये मुझे आपने उनके लिटरेचर से दिखाना है, ताकि मेरा भी कोई अब दुरुस्त हो अकीदा, मैं भी ठीक तरफ आऊँ। जी, नबियों को ख़त्म करने वाला, ना कोई नया नबी ना कोई पुराना नबी। ठीक हो गया? तो बोल दो ठीक हो गया। वो ठीक हो गया ना, मोहर भी तो दिखाना है, तुसी मैनू मोहर दिखाना है, जरा तुसी मोहर लांदे हो रोज आके। अच्छा, बस हो गई ना। मैंने उससे पहले मैंने ये वाली बात जो आपने तर्जुमा किया, मैंने भी वही तर्जुमा किया। ठीक है, अच्छा जी, आगे जी। कमालात नबूवत जो है ना जी, वो जारी हैं। ठीक है जी, कशफ, इल्हाम, रोया, असबाब, इनाम, जो भी आपने करना है, अलका, हर चीज़ इसमें शामिल है, और ये जारी हैं। इन चीज़ों की कसरत का नाम मुहद्दिसियत तक तो लोग लेते ही थे, लेकिन इन चीज़ों की कसरत का नाम जो है वो नबूवत रखा है हज़रत मसीह मऊद ने। ठीक है जी।
इसी चीज़ की कसरत का नाम उन्होंने नबूवत रखा है। और ये आप अगर इसको वही वलायत भी कहना चाहते हैं, मुबशरात भी कहना चाहते हैं, इल्का भी कहना चाहते हैं, असबाब भी कहना चाहते हैं, इनाम भी कहना चाहते हैं, हर रंग में आप इसके बहुत से रंग हैं। कशफ भी है जहाँ पे मैसेज आ जाए आपको मिल जाए, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है और हो भी रहा है दुनिया में। और जो इसी का नाम उन्होंने नबूवत रखा है। ठीक है जी, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो गया है कि अहमदिया लिटरेचर में उन्होंने अपने लिए नबी का लफ्ज़ कसरत से इस्तेमाल किया है। पुराने नए हर लिटरेचर में नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने लिए भी, और उनके लिए नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ भी है। लेकिन जब जमात से पूछा गया है तो उन्होंने नबूवत की जो एक्सप्लेनेशन की है वो यही की है कि गैर हकीकी, गैर मुस्तकिल, तमसीली, मजाजी, इक्तसाबी, बस इस तरह की उन्होंने आगे ज़िल्ली नबूवत की बात की है। उन्होंने कोई ऐसी मुकम्मल और एक इंडिपेंडेंट और मुस्तकिल नबूवत की बात नहीं की, गैर हकीकी और गैर मुस्तकिल नबूवत की बात की है। ये 5 पॉइंट है। लेकिन जब हम बातें करते हैं तो अहमदी टोटल उसको सिर्फ नबी नबी पर ले आता है, और लाहौरी जमात टोटल उसको मुजद्दद पर ले आती है। मुजद्ददियत, मुजद्दद 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 तजदीद करने वाला होता है। मुजद्दद आपके ख्याल में, मैं तो कायदे आज़म को भी मुजद्दद मानता हूँ, क्योंकि आपके लिए इतना बड़ा काम करके आपको एक मुल्क बना के दे गए। बाकी सारे मुजद्ददों ने तो 4 किताबें लिखी, लेकिन कायदे आज़म ने तो आपको एक इस्लामी मुल्क बना कर दे दिया। तो मैं तो कायदे आज़म को भी मुजद्दद मानता हूँ। मुजद्दद तो बड़ी ओपन सी टर्म है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैंने कहीं जाना है कि मेरे सवाल का जवाब किस वक्त शुरू होगा। अभी तक आपके सवाल का जवाब भी इस नशिस्त में नहीं होगा। हाँ, तो फिर ये कह रहे हैं मेरा वक्त ना जाएगा। आपने मुझे सिर्फ ये साबित करके दिखाना है कि हजरत मसीह मऊद ने खतबे नबूवत का मतलब मोहर लिया हुआ है अपने। मैं आपसे हार मान गया। बस मेरे पास ये 5 पॉइंट है। मैं इस बात को तुम सुन लिया जी आमिर नज़ीर साहब। फिर दोहरा देता हूँ कि आमिर नज़ीर साहब, तसल्ली हो गई। पहले में मैं नबूवत को खत्म मानता हूँ, हर रंग में, पुराना नया सारे। दूसरे वाले आपने में बात कर दी है वाटर साहब, आमिर नज़ीर साहब, तसल्ली हो गई है। मुबशरात की कसरत को नबूवत का है उन्होंने। एक बात उन्होंने ठीक कही है, बाकी बातें उनकी गलत है, एक बात उनकी सही है, वो मैं चाहता हूँ वो मुकम्मल करना। और चौथा पॉइंट है कि हम जमात ने बिल्कुल कसरत से नबूवत का लफ्ज़ इस्तेमाल भी किया, करते भी हैं और करते रहेंगे भी। और जब हमसे पूछा जाता है कि यार नबूवत तो हो नहीं सकती, तो ये कैसी आपकी नबूवत है, तो फिर हम बताते हैं ज़िली, बरूज़ी, गैर मुस्तकिल और तमसीली, इजाज़ी, मजाजी, जो भी आप पूछ लेते हैं हम बता देते हैं। तो ये है 5 पॉइंट। और यहाँ तक ही है। और मजमून अगर किसी ने खोल लिया है और किसी ने झूठा झूठा खेलना है या किसी ने सच्चा सच्चा खेलना है, जितना मर्जी खेले, लेकिन कमाल नबूवत दुनिया में जारी है, इनको नहीं कोई रोक सकता। चाहे आप उसे वही वलायत कहें या वही आमा कहें, अल्लाह इंसान से बातें करता है। जज़ाकल्लाह। ਅਮਨ ਸਭ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ हजरत साहब ने भी क्या है कि जब तुम में रसूल आवें तो उसके तहत मैं अल्लाह का रसूल और नबी हूँ। वो भी ये नहीं साबित कर सके। और ख़त्म नबूवत भी कि हजरत साहब का अकीदा था कि ख़त्म नबूवत का मतलब है मोहर। जिस शख्स का अकीदा ये है कि ख़त्म नबूवत का मतलब है तमाम नबियों का ख़त्म करने वाला, जिस पे नबूवत ख़त्म हो गई, उसके बाद ना कोई नया नबी है ना कोई पुराना, वो शख्स खुद कैसे अपने नबी होने का दावा कर सकता है? गलत। अच्छा, ये बात उनकी ठीक है वाटर साहब की कि ये जो आप लोग करते हैं ना जिद इस बात पर कि वो उनका नबूवत का दावा है ही नहीं, सिर्फ मुजद्दद होने का, ये भी बात गलत है। और ये जो दूसरे नबी नबी करना शुरू कर देते हैं, वाटर साहब ठीक कह रहे हैं कि जब उनके मुंह में वो मज वाला नला तुनो ना, तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नबी से मराज ज़िल्ली नबी है, बरूज़ी नबी, फिर वो आ जाते हैं अपनी असलियत पर। तो दोनों फरीकैन ही आप बात के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। सच्ची बात यही है। एक तो ये बात है कि मिर्ज़ा साहब के नज़दीक नबूवत बांधा है, ये बात ठीक है। खातमन नबीयीन को वो इन्हीं मानों में लेते थे कि नबूवत का सिलसिला बंद है, नबूवत का जारी का अजराए नबूवत का अकीदा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ख़ास सेंस में अपने आप को नबी कहने की कोशिश की है। और उसके लिए जाहिर है कि कोई नज़ीर करनी पड़ती है। ऐसे तो हो नहीं सकता कोई बगैर असूल के बंदा दावा कर दे। असूल वहाँ पे था कोई नहीं कि अपने आप को कैसे नबी कहें।
تو انہوں نے جو اصول جس طرح سے گھڑا ہے نا کہ اس طرح کر کے چادر پہن کے چشمے سے پانی پی کے نبی آ سکتا ہے، وہ اس کی گم ہو کے خودی کے اندر نبی پاک کی ذات کے اندر فنا فی الرسول ہو کے، وہ ساری جتنی کچھ ہے نا وہ بات اس کو آپ اجرائے نبوت کے سینس میں بھی لے نہیں سکتے. لیکن انہوں نے جو کوشش کی ہے بہرحال اس کا نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ وہ ایک سینس میں اس طرح کر کے وہ اپنے لیے جو انہوں نے کھڑکی کھولی ہے وہ ایک شکل اجرائے نبوت کی بھی پیش کرتے ہیں، ورنہ دوسری طرف وہ مستقل طور پر نبوت بند مانتے ہیں. نبی پاک کے بعد نبوت کا جو صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی انہوں نے کبھی بھی تصدیقی مہر نہیں لیا، یہ ٹھیک ہے بات. انہوں نے خاتم النبیین کا معنی ایسی مہر لیا ہے جو سیل کرتی ہے، کیونکہ جگہ جگہ انہوں نے لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے مہر ٹوٹتی ہے. کون سی مہر ٹوٹتی ہے؟ وہ کہاں ہے مہر ہے؟ وہ لفظ مہر کا کون سا ہے؟ خاتم النبیین والا، بلا کے رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ ایسی مہر ہے جس کو سیل والی مہر کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے وہ کہتے ہیں مہر ٹوٹتی ہے، یعنی یہ سیل والی مہر ہے، ٹوٹ جائے گی تو کوئی چیز داخل ہوگی ورنہ تو داخل نہیں ہو سکتی، نبوت کا سلسلہ بند ہوگی. تو نبوت تو وہ بند ہی مانتے تھے، نبوت کا سلسلہ تو بند ہی مانتے تھے، لیکن اپنے آپ کو نبی کہنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے اسی نے ساری تباہی کی ہے، اسی نے بیڑا. اب وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کہانی مارتے تھے پرانے زمانے میں نا، وہ چھت لپن کے لیے راجا صاحب کچے کوٹے ہیں جے کر لپی ہے نا آخر ٹہندے ہیں ٹہ جاندے. تو اس میں وہ جو کہانی مارتے تھے نا، اس میں جب پانی زیادہ ڈال دیتے تھے نا تو وہ کہانی پھر قابو نہیں آتی تھی. وہ کہانی آپ کے پیروں کے ساتھ کھلرتی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ حلوہ سا بن جاتا ہے. آپ اس کو ایک ڈھیر بنانا چاہتے ہیں، ڈھیر وہ بنتا نہیں، کٹھا وہ ہوتا نہیں، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک محلول سا بن کے نا نیم ٹھوس جس طرح وہ کھلرتا چلا جاتا ہے پورے سین میں. اب مرزا صاحب نے اس کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ سنبھل سکتا نہیں. وہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں پانی زیادہ ہے تو وہ پیروں سے پورے سین میں کھل رہی ہوئی ہے. اب کوئی دنیا میں ماں کا لال پیدا نہیں ہو سکتا جو آپ کے اس اختلاف کو فیصلہ کر کے پکڑا دے کہ بھائی ان دونوں میں سے یہ غلط ہے، یہ مفتی ہے، یہ مسیح ہے. ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اتنی لفاظی اس میں کی ہے، اتنا اس میں پانی ڈالا ہے مرزا صاحب نے، کہانی ساری کھلر گئی. یہ ہے پوری بات. احمد علی صاحب خیر وہ تو آپ کا اپنی رائے ہے، میں اس کا وہ نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ یہ تو دیکھتے ہیں نا، آپ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کس کا موقف. میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں کہ مجھے پتا ہے آپ کا تو نہ عقیدہ ہے نہ میں آپ کو اس کا قائل کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو ایک چیز تو نظر آتی ہے کہ کون جسٹیفائی کر دیتا ہے، چاہے غلط ہی آپ کے نتیجے میں، میں جو جسٹیفائی کروں گا وہ آپ کے نتیجے آپ کے سامنے غلط ہی ہوگا، وہ آپ کے سامنے درست نہیں. لیکن یہ اس چیز کا جواب تو نہیں دے سکتے. یہ اس کے جواب نہیں جب دیتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم دونوں فریقوں کو اگر دیکھا جائے تو پھر کس کے عقائد آپ کی نظر میں دونوں کے غلط ہیں. لیکن جب ایک بندہ ایک دوسرے بندے کو نہیں سیٹسفائیڈ کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا، تو پھر کیا مطلب ہوا کہ کون درست ہے ان میں سے؟ آپ کی نظر میں بھلے درست والا بھی غلط ہی صحیح، لیکن ایک تو کچھ درست ہے نا. حضرت صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ انہوں نے میری بات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے، یہ تمام علم مجھے اللہ نے دیا ہے، جس نے سمجھنا ہے وہ سمجھ لیں. اور یہ چیز میں میں آپ کی تعریف کروں نہیں سمجھا، میرے ایک چیز وہ ہے میں کہ آپ میں کی نے اس تعریف علم کو کروں نہیں سمجھا. کیونکہ جو بندہ اگر میں جسٹیفائی نہ کر سک رہا ہوتا تو میں یہ مان لیتا کہ بھائی میں نہیں سمجھاؤں. اگر میں جسٹیفائی نہ کر سک رہا ہوتا تو میں یہ مان لیتا کہ بھائی حضرت صاحب کی بات ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھا. لیکن حضرت صاحب کے حوالے ہی جس طرح کی بھی مرضی ہیں آپ اس کو کہے کہ جی ایسے الٹے جی یہاں یہ کہہ دیا وہاں یہ کہہ دیا، کنفیوژن ہو گئی، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. دونوں جو جسٹیفائی کرتے ہیں، جو بندہ جسٹیفائی کر جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ خلافت والا ہے چاہے دوسرا. یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ حضرت صاحب نے جس طرح اپنا دعویٰ مجددیت کیا اور اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ مجھے اس کام کے لیے یہ ڈیوٹیاں بطور مجدد میری لگائی گئی ہیں، بطور مجدد میری لگائی گئی ہیں، یہ ساری بتا رہے ہیں. اور پھر بتا رہے ہیں کہ اس کی شہادت یہ ہے کہ میں نے جو دعویٰ کیا ہے ادھر سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے، ادھر سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے اور ادھر سے بھی ملتی ہے، لہذا میں اپنے دعوے میں سچا ہوں. اب اس میں یہ کہہ دینا کہ جی مجھے نبی اور رسول کہہ کے
किया जा रहा है, ना मोहर नबूवत कहा जा रहा है कि जी ये मोहर नबूवत और आते रहेंगे, तो कौन जस्टिफाई कर रहा है? एक बात आपसे मैं हमेशा पूछता हूँ लाहौरी ग्रुप के लोगों से कि यार आपने बड़ा अच्छा फैसला कर लिया कि आप एक खेल को बढ़ाया नहीं, आपने जहाँ तक उसको समझा ना उसको दाखिल दफ्तर कर दिया, इसको सरकारी अल्फाज में कहते हैं कि फाइल को ना दाखिल दफ्तर कर दिया, और आपने रूहानियत वाला चैप्टर वहाँ पे क्लोज करके एक अंजुमन बना दी, और आपने कहा कि बस अब ये अंजुमन इंतजामी काम करेगी, अकायद के काम वहाँ पे अंजुमन खत्म किसने हो गए। बनाई? आपने आप- लफ्ज इस्तेमाल किया, आपने अंजुमन बनाई। अंजुमन अभी किसने लड़ाई बनाई? नहीं करते, प्लीज अभी लड़ाई ना करें बीच नहीं, में, अंजुमन बात बनाई को किसने? आगे जाने दें, लड़ाई मत करें, हमने और कर रहा हूँ मजमून मेरे पर भाई, जाना है। मेरे आप भाई हैं, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा आपने एक अंजुमन बना ली, मैंने सवाल पूछा अंजुमन किसने बनाई? हाँ बहुत अच्छा किया, वो अब बनी, शुरू में बनी अंजुमन, ठीक किसने है, बनाई? मेरा सवाल है किसने बनाई? हजरत मसीह मऊद ने बनाई। अच्छा, अभी आपने कहा था कि आपने एक अंजुमन बना अभी ली। ये मजमून नहीं ये ना मैं चीज़ें बदलना अमन चाह रहा नज़ीर था साहब, ये प्यारे मैं भाई, कहता हूँ, मेरे अमन प्यारे नज़ीर भाई, साहब, मैं ये बात मजमून कहता हूँ नहीं कि बदलना इनकी चाह हर बात हम वापस अब मैंने इनके मुंह से मैं निकलवाया आपके है, फायदे की पहले बात अंजुमन आपने करूंगा, बनाई, मैं अब आपके इन्होंने फायदे क्या की कहा, बात वसीम करूंगा, मौद अल्लाह के बनाई। बंदे, मैं आपके फायदे की बात करूंगा। नहीं, ये भी मेरा बात- फायदा उसमें नहीं है कि जो आप कहो कि और अल्लाह के हमने नहीं बंदे किया, हमने पहले किया। इल्जाम और उसमें तोहफा मेरा को फायदा देख भी लो, हो, मुझे फिर वो उसके फायदा बाद कबूल उसको नहीं है। नुकसान कहना, पहली बात नहीं, सुन लो। गलत बात करके मेरा फायदा होगा ना। अस्सलाम और वालेकुम। यार, नहीं एक तो मानूंगा। आप बात ही नहीं सुनते, आप तो अपना भला नहीं करने देते किसी बंदे को। अच्छा चलो, तो गलत बात करके मेरा भला था तो 100 बिस्मिल्लाह करो। यार मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना आप अस्सलाम समझ रहे वालेकुम। हैं। एक मिनट अपना वाटर साहब, एक एक मिनट ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਦਿਓ। ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜਰਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1913 ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਲਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ, 7 ਅਰਸ਼ੀ ਤੇ 7 ਫਰਸ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਰ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਜਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨਿਕਲ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾ। ਕਾਲਜ ਕੈਸੇ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀੜਾ ਵਾਕਈ ਤੰਗ ਜਾ ਕਰਦੀ, ਰਿਹਾ, ਸਮਝ ਅੱਛਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਚੀਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕੀੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੀੜਾ ਓਏ ਬਰਾੜ ਇਹ 1 to 5 ਨਹੀਂ, ਇਹ 1 to 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਦਾਨੀ ਮੋਹਰ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਾਤਮ ਨਬੀ ਨਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਲ 2 ਦਾ ਸਫਾ 317 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1902 ਦਾ ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਲੋ ਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ।